حیدر علی کے برادر نسبتی سید مخدوم اپنی فوج لے کر ارکاٹ سے بنگلور پہنچ گئے۔ حیدر علی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ کر سرنگا پٹنم پر قبضہ کر لے۔ اپنے اسی منصوبے کے تحت حیدر علی برق رفتاری کے ساتھ سرنگا پٹنم پہنچا اور اس نے محل پر گولہ باری شروع کر دی۔ گولہ باری کے ساتھ ساتھ حیدر علی کے نقیب چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، یہ گولہ باری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کھنڈے راؤ کو ہمارے حوالے نہ کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی چند گولے قلعے کی فصیل سے ٹکرائے اور محل میں خوفناک دھماکوں کی آواز گونجی، راجا کرشنا اور میسور کی رانیوں میں بدحواسی پھیل گئی۔ حیدر علی کی فوجوں کو اتنے قریب دیکھ کر محل کے سارے مکین اپنی آزادی اور زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ اب ان کے سامنے مستقبل کی دو ہی صورتیں باقی رہ گئی تھیں۔ حیدر علی انہیں پابند سلاسل کر کے زندان کے کسی تاریک گوشے میں ڈال دے، یا اگر اس نے رحم دلی سے کام لیا تو سارا مال و متاع اور تمام اختیارات چھین کر سرنگا پٹم سے نکال دے۔ یہی سوچ سوچ کر کمزور اعصاب کے لوگ بیان کر رہے تھے اور راجا کرشنا رانیوں کی موجودگی میں کھنڈے راؤ پر برس رہا تھا۔ بدبخت، تو نے دیکھا کہ حیدر علی واپس آ گیا؟ کھنڈے راؤ کیا جواب دیتا؟ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اسے اپنے عقب میں موت کے قدموں کی تیز چاپ سنائی دے رہی تھی۔ یہ سب کچھ تو تیری وجہ سے ہوا کھنڈے راؤ۔ راجا کرشنا نے آگے بڑھ کر اپنے وزیر اعظم کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ وہ اس ریاست کا سیاہ ترین دن تھا جب تو میسور کی حدود میں داخل ہوا اور میں نے تجھے اپنے مشیروں کے حلقے میں شامل کیا تھا۔ کاش تیری پیدائشی نحوست میرے اس خوشحال علاقے پر سایہ فکر نہ ہوتی۔ تھپڑ کھا کر کھنڈے راؤ کا خون کھول اٹھا تھا۔ پھر پھٹتے ہوئے گولوں کی آوازیں سن کر اس کے خون میں اٹھنے والے جھاگ فوراً ہی بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی حیدر علی کی نقیبوں کی پرشور صدائیں سنائی دے رہی تھیں، کھنڈے راؤ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے ورنہ یہ عالیشان محل ایک کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ نقیبوں کی آوازیں سن کر میسور کی رانیاں رونے لگیں، جیسے یمراج یعنی فرشتہ اجل انہیں پکار رہا ہو۔ مہاراج، جلد از جلد اس حرام کار کا قصہ پاک کریں، رانی لکشمما نے کھنڈے راؤ کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا۔ گردش وقت بھی کیا ہوتی ہے کہ چند لمحے گزرتے ہی انسان محبوب سے معطوب بن جاتا ہے۔ اسی آفاتی اصول کے مطابق رانیوں کا مشیر خاص ایک بیک سب سے بڑا لعنت زدہ انسان بن گیا تھا۔ کل تک وہ شخص رونق محفل تھا اور محل کے رہنے والے اسے میر مجلس کہہ کر پکارتے تھے۔ آج اس کی حیثیت ایک خارش زدہ کتے سے زیادہ نہیں تھی جسے اس کے آقا ٹھکرا رہے تھے، اور وہ بار بار دم ہلا کر آنکھوں کی خاموش زبان سے کہہ رہا تھا، مجھے باہر نہ نکالو کہ ہزاروں شیر میری طاق میں ہیں۔ رانی لکشمما کی بات سنتے ہی راجا کرشنا نے اپنے خدمتگاروں کو طلب کرتے ہوئے کہا، قلعے سے باہر جا کر حیدر علی سے کہہ دو کہ وہ گولہ باری بند کر دے، ہمیں اس کا مطالبہ منظور ہے۔ جیسے ہی خدمتگار واپس جانے کے لیے مڑے، کھنڈے راؤ کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ ہزیانی انداز میں چیخ اٹھا، مہاراج، یہ میرا ذاتی جرم نہیں کہ میں چپ چاپ اکیلا ہی پھانسی پر چڑھ جاؤں۔ کھنڈے راؤ کی فطری عیاری ایک بار پھر جاگ اٹھی، اس جرم میں آپ کی رانیاں بھی برابر شریک ہیں۔ راجا کرشنا اور رانیوں نے گھبرا کر کھنڈے راؤ کی طرف دیکھا۔ میں تو اس ریاست کا ایک معمولی ملازم تھا جسے آپ نے ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے سر پر بٹھایا۔ اب کھنڈے راؤ ٹہر ٹہر کر اپنے مخصوص لہجے میں بول رہا تھا، یہ میں ہی تھا جس نے آپ کو نندراج اور دوسرے وزیروں سے نجات دلائی۔ مجھے بڑا دکھ ہے کہ آپ نے اتنی جلدی میرے اس عظیم الشان کارنامے کو فراموش کر دیا۔ کھنڈے راؤ کی اس اشاراتی گفتگو کا مفہوم سمجھتے ہی راجا کرشنا اور میسور کی رانیوں کے چہرے اتر گئے۔ نندراج کے بعد آپ حیدر علی سے بھی نجات چاہتے ہیں؟ کھنڈے راؤ نے راجا کرشنا کو اور رانیوں کے ٹوٹتے ہوئے اعصاب پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ ایک ادنا درجے کا خدمتگار سالار میسور کے خلاف کس طرح سازش کر سکتا ہے؟ یہ آپ ہی کی ذات تھی جس نے پیشوائے پونا مادھو راؤ سے خفیہ خطوں کتابت کی اور بس کھنڈے راؤ بس، راجا کرشنا بدحواس ہو کر چیخ اٹھا، نہیں مہاراج، آپ کو میری پوری بات سننی ہوگی۔ کھنڈے راؤ سنبھل چکا تھا اور موت کے منہ میں ہوتے ہوئے بھی پوری ذہانت اور احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری بازی کھیل رہا تھا۔ میں آپ کی تنہائیوں کا سب سے بڑا رازدار ہوں۔ اگر مجھے حیدر علی کے حوالے کیا گیا تو پورے سرنگا پٹنم میں آگ لگ جائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ اس آگ میں کیا کیا چلے گا، مگر مجھے اتنا اندازہ ضرور ہے کہ یہ آگ آپ کے وجود اور اقتدار دونوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ عیار کھنڈے راؤ محل کے مکینوں کے سامنے اپنے حقیقی رنگ میں ظاہر ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم کے خوفناک تیوروں نے راجا کرشنا کو شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ مہاراج، اس کی فطرت خباثت عیاں ہو چکی ہے۔ اب کی بار رانی دیواجی متی بول پڑی۔ یہ رانی تمام رانیوں میں زیادہ ذہین اور معاملہ فہم تھی۔ اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ اسے بے دریغ قتل کر کے اس کی لاش کو زمین میں دبا دیا جائے یا رات کے پچھلے پہر دریائے کاویری کی موجوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح رازدار کے ساتھ تمام راز بھی دفن ہو جائیں گے۔ رانی دیواجی متی بڑی ذہانت کے ساتھ کھنڈے راؤ سے پیچھا چھڑانے کی تجویز پیش کی تھی۔ چند لمحوں کے لیے کھنڈے راؤ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا، مگر وہ بہت حاضر دماغ انسان تھا، فوراً ہی تاریکی کا حصار توڑ کر روشنی میں آ گیا۔ بے شک آپ اپنے رازوں کو قتل کرا سکتے ہیں، مگر رازوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ کھنڈے راؤ نے انتہائی مختصر سے وقت میں ایک نیا اور مؤثر جھوٹ تراش لیا تھا۔ اب آپ کا یہ راز بہت سے سینوں میں منتقل ہو چکا ہے۔ میں سرنگا پٹنم میں تنہا نہیں ہوں، اب یہاں میرے کچھ رازدار ہیں۔ اگر میری زبان بند کی گئی تو پھر سینکڑوں زبانیں کھل جائیں گی۔ میرے رازداروں کو صرف میرے انجام کا انتظار ہے۔ اگر یہ انجام ان کی توقعات کے خلاف ہوا تو وہ سب کے سب حیدر علی کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر کوئی راز نہیں رہے گا۔ کھنڈے راؤ کی یہ چال کامیاب ہوئی اور راجا کرشنا نے اپنے ایک معتمد کو یہ پیغام دے کر حیدر علی کے پاس بھیجا، مجھے افسوس ہے کہ میں کھنڈے راؤ کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ سرنگا پٹنم پر حملے کی خبر سنتے ہی وہ رات کی تاریکی میں کہیں فرار ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وزیر اعظم اس وقت کہاں ہے۔ راجا کرشنا کا پیغام سن کر کھنڈے راؤ نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ ہاں مہاراج،
آپ کی یہی دوستانہ روش ہم سب کو حیدر علی کے قہر و غضب سے محفوظ رکھے گی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ دھوکہ دے کر مجھے تنہا طاقت کے اس سیلاب کے حوالے کر دیا جائے تو یاد رکھیے کہ میں اس طوفان میں اکیلا نہیں ڈوبوں گا، میرے ساتھ پورا راج گھرانہ غرق ہو جائے گا۔ راجا کرشنا کے قاصد نے والی میسور کا پیغام حرف بحرف حیدر علی کو منتقل کر دیا۔ اب مجھے کسی کا اعتبار نہیں رہا، حیدر علی انتہائی تیز و تند لہجے میں بولا۔ مہاراج سے کہنا کہ میں اپنے روایتوں کا احترام کرتا ہوں، ورنہ اب تک قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوتی، پھر سب کو پتا چل جاتا کہ کھنڈے راؤ کہاں چھپا ہوا ہے۔ قاصد کے منہ میں راجا کرشنا کی زبان تھی، اس لیے وہ دیوی دیوتاؤں کی جھوٹی قسمیں کھا کر حیدر علی کو یقین دلا رہا تھا کہ واقعتاً کھنڈے راؤ سرنگا پٹم سے فرار ہو چکا ہے۔ بس تو خاموش ہو جا، حیدر علی نے قاصد کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مہاراج تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر کھنڈے راؤ فرار ہو چکا ہے تو دوسرا کھنڈے راؤ پیدا کر دے، میں انہیں صرف چند گھنٹوں کی مہلت دیتا ہوں، اس دوران میری توپیں مکمل طور پر خاموش رہیں گی۔ اگر والی میسور نے یہ قیمتی وقت بھی حیل و حجت میں گزار دیا تو ان سے کہہ دینا کہ میں اپنے قول کا پکا ہوں، پھر میری توپیں آگ نہیں موت اگلیں گی۔ قاصد کی ناکام واپسی نے راجا کرشنا کے وحشت و اضطراب میں نیا اضافہ کر دیا تھا۔ تو سن رہا ہے کھنڈے راؤ کہ حیدر علی کیا چاہتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ حیدر علی کون ہے۔ عیار کھنڈے راؤ نے پوری طاقت سے راجا کرشنا کی دکھتی رت کو دبا دیا تھا اور اب اس الجھی ہوئی بازی کو مزے لے لے کر کھیل رہا تھا۔ حیدر علی کی خواہش کا یہاں کیا ذکر ہے، آپ صرف میری طرف دیکھیے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ اگر راجا کرشنا کھنڈے راؤ کو حیدر علی کے حوالے کر دیتا تو سازش کا پورا منصوبہ تشت ازبام ہو جاتا۔ اس صورت میں راج گھرانے کی زندگی اور آبرو کو سنگین خطرات بھی لاحق ہو سکتے تھے، اور اگر وہ کھنڈے راؤ کو بچانے کی کوشش کرتا تو راج محل کھنڈر میں تبدیل ہو جاتا اور پھر مصالحت کی دھندلی سی امید بھی باقی نہ رہتی۔ آخر راجا کرشنا اور میسور کی تمام رانیاں باہم مشورے کرنے کے لیے کھنڈے راؤ کو تنہا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ جب راج گھرانے کے اور لوگوں کے ساتھ رانی کانتا بھی جانے لگی تو کھنڈے راؤ نے اسے اپنی آنکھوں کے اشارے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس کی بھرپور وکالت کرے۔ رانی کانتا نے رحم طلب نظروں سے کھنڈے راؤ کی طرف دیکھا تھا اور نگاہوں کی زبان سے اپنی مجبوریاں بیان کی تھی کہ اس سلسلے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ رانی کانتا کا خاموش جواب پا کر کھنڈے راؤ کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑکنے لگے تھے، جن کا واضح مطلب یہی تھا کہ اگر اسے حیدر علی کے سپرد کر دیا گیا تو وہ رانی کانتا کو بھی بے نقاب کر دے گا۔ کھنڈے راؤ کی حالت گرداب میں پھنسے ہوئے اس شخص کی تھی جو غرقابی سے بچنے کے لیے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ ایک طرف وہ راجا کرشنا کو دھمکیاں دے رہا تھا اور دوسری طرف رانی کانتا کو غضبناک انداز میں تنبیہ کر رہا تھا۔ کھنڈے راؤ کو یقین تھا کہ وہ راج گھرانے کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو تمام خطرات سے محفوظ کر لے گا، مگر وزیر اعظم کی ساری خوش فہمیوں نے اس وقت دم توڑ دیا جب تھوڑی دیر بعد راجا کرشنا رانیوں کے ہمراہ واپس آیا اور انتہائی مطمئن لہجے میں کہنے لگا، کھنڈے راؤ، میں بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تجھے ہر حال میں حیدر علی کے پاس جانا ہوگا۔ کیا کروں؟ ابھی راجا کرشنا کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کھنڈے راؤ چیخ اٹھا، میری گرفتاری کا انجام جانتے ہیں مہاراج؟ جو تیرا جی چاہے کر، راجا کرشنا سنبھل چکا تھا، میں ایک شخص کے لیے ہزاروں انسانوں کو موت کے حوالے نہیں کر سکتا۔ راجا کرشنا کی بے باکی دیکھ کر کھنڈے راؤ سناٹے میں آ گیا، پھر اچانک گداگرانہ لہجے میں کہنے لگا، مہاراج، اس وقت مجھے آپ کے رحم کی شدید ضرورت ہے۔ میں اس سلسلے میں اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ حیدر علی سے تیری زندگی کی ضمانت طلب کر لوں، مگر مہاراج، آپ کو دیوتاؤں کی قسم، حیدر علی سے میری زندگی مانگ لیجیے۔ کھنڈے راؤ نے بھکاریوں کی طرح دونوں ہاتھ جوڑ دیے، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ اب راجا کرشنا کی باری تھی۔ والی میسور اپنے شکار سے مزے لے لے کر کھیل رہا تھا۔ اگر تو حیدر علی کے خلاف کی جانے والی سازش کا پردہ چاک کیا تو اسی وقت زندگی کی کتاب سے تیرا نام بھی کھرچ دیا جائے گا۔ میں ایسا کیوں کروں گا مہاراج؟ کھنڈے راؤ نے حسب عادت آگے بڑھ کر راجا کرشنا کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ ہندوستان کا عیار ترین شکاری اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا۔ سیدھا کھڑا ہو کھنڈے راؤ، اب میری بات غور سے سن۔ راجا کرشنا نے وزیر اعظم کے سر پر ہلکی سی ٹھوکر لگائی۔ پھر جب کھنڈے راؤ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تو والی میسور نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، میں تجھے بچانے کے لیے حیدر علی سے ایک معاہدہ کر لیتا ہوں، جب تک تو اپنی زبان بند رکھے گا تیری موت بھی تجھ سے دور کھڑی رہے گی، اور جیسے ہی تیرے ہونٹوں کو جنبش ہوئی حیدر علی اسی وقت تیرا گلا گھونٹ دے گا۔ کھنڈے راؤ فطرتاً بزدل اور کمینہ تھا، اس لیے بے غیرتی کی زندگی پر راضی ہو گیا۔ حیدر علی کی دی ہوئی مہلت سے ختم ہونے سے پہلے ہی قاصد راجا کرشنا کا یہ پیغام لے کر پہنچ گیا، اگر تم مجھے کھنڈے راؤ کی زندگی کی ضمانت دو تو میں اسے تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں۔ حیدر علی نے کسی تردد کے بغیر راجا کرشنا کی یہ شرط مان لی۔ پھر کھنڈے راؤ چند سپاہیوں کے گھیرے میں اس طرح قلعے سے باہر نکلا کہ اس کے چہرے پر خاک اڑ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حیدر علی کھنڈے راؤ کو دیکھ کر ہنسا۔ سالار میسور کی ہنسی میں ساری دنیا کی نفرتیں اور حقارتیں پوشیدہ تھیں۔ پربھو، مجھ پر دیا کیجیے، کھنڈے راؤ یہ کہتا ہوا حیدر علی کے قدموں کی طرف جھکا، مگر دوسرے ہی لمحے سالار میسور کی ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی اور وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ تیرا منہ کتے کے منہ سے بھی بدتر ہے کھنڈے راؤ، حیدر علی کی قہر آلود آواز گونجی۔ کتا جب اپنے مالک کے تلوے چاٹتا ہے تو اس کی یہ ادا بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر تیری قدم بوسی کی حرکت میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کے ساتھ ہی حیدر علی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کھنڈے راؤ کو زنجیریں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیں۔ کھنڈے راؤ پر قابو پانے کے بعد حیدر علی نے راجا کرشنا کو دوسرا پیغام بھیجا کہ قلعے کے اندر موجود تمام سپاہی باہر آ جائیں اور اپنے اپنے ہتھیار جمع کرا دیں۔ راجا کرشنا اور میسور کی رانیوں نے بڑے اذیت و کرب کے ساتھ حیدر علی کے اس پیغام نما حکم کو سنا، مگر وہ سب کے سب اس قدر مجبور تھے کہ حرف احتجاج تک بلند نہ کر سکے۔
अब वाली मैसूर बेदस्तोपा था और मैसूर की ताकतवर रानियां एक ही रात में बेजान कठपुतलियां बनकर रह गई थी। जब श्रीरंगापट्टनम की पूरी फजा खतरात से पाक हो गई तो हैदर अली एक फौजी दस्ते के साथ सैयद इकराम बुखारी के मकान की तरफ बढ़ा। उसके जहन में मुख्तलिफ अंदेशे सर उभार रहे थे। कभी वो सोचता कि राजा कृष्णा और खंडेराव ने कहीं उसके बीवी बच्चों को कत्ल न करा दिया हो, कभी ख्याल करता कि सैयद साहब और शुजात खान भी दुश्मनों के मुजालिम का शिकार न हो गए हों। गर्ज उम्मीद की इस अजीब हालत में हैदर अली सैयद साहब के मकान तक पहुंचा। उसने अपने फौजी दस्ते को दूर ठहर जाने का हुक्म दिया। हैदर अली ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी और फिर फौरन ही शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर बुलंद आवाज में पुकारने लगा, सैयद साहब, हैदर अली आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। जैसे ही हैदर अली की आवाज़ की गूंज खत्म हुई, मकान के अंदर बैक वक्त कई आवाज़ों का हल्का हल्का मबहम सा शोर सुनाई देने लगा। फिर दरवाज़ा खुला और सैयद साहब का नूरानी चेहरा नजर आया। खुदा का शुक्र है कि आप बखैरियत हैं। हैदर अली मुस्तरब होकर घुटनों के बल झुक गया और सैयद इकराम बुखारी के हाथों को बोसे देने लगा। मैं तो मायूस हो चुका था कि शायद इस जिंदगी में दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब न हो सके। सैयद साहब ने अपने कमज़ोर हाथों से हैदर अली के दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। जब खुदाए अजीम व जलील का बंदा है तो उसकी रहमत से मायूसी क्यों? हैदर अली आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। बहुत गुनहगार हूँ, इसलिए उसके कहर से डर लगता है। जब तक उससे डरता रहेगा तुझ पर कोई कहर नहीं टूटेगा। एकाएक सैयद साहब की आंखों में आंसू भर आए थे। तूने अपनी बीवी बच्चों की खैरियत तो दरियाफ्त करने के बजाय मेरी मिजाज पुरसी की, खुदा तुझे जज़ाए खैर दे। ये कहकर सैयद साहब ने हैदर अली का हाथ पकड़ा और उसे मकान के अंदर ले गए। अजीब हैजान अंगेज सूरत हाल थी। हैदर अली के अहले खाना फरते मुसर्रत से रो रहे थे और सालार मैसूर धुंधली आंखों से एक एक चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। बेटे की जुदाई के सदमे से निढाल मजीदा बेगम, शोहर के फिराक से बेहाल फातिमा बेगम, बाप की आगोश मोहब्बत से महरूम 10 साला टीपू सुल्तान और 2 साला करीम शाह, और आका की दोस्ताना शफकतों के लिए तरसता हुआ शुजात खान। बहुत देर तक खुशी में डूबे हुए आंसुओं के चिराग रोशन रहे और निशात आमिज सिस्कियों का जश्न बरपा रहा। फिर जब आतिश फिराक बुझ गई और मौसम बहार की तरफ अंगेज हवा ने सीने चाकों के सारे जख्म भर दिए तो सैयद साहब हैदर अली से मुखातिब हुए, अपनी अमानतों का शुमार कर ले, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। इस जज्बाती फजा में सैयद साहब खुद भी बेहाल थे और मुसलसल रो रहे थे। तेरी अमानतों के इस बारे गिरा ने मेरी कमर तोड़ रखी है। चंद दिनों में इतना बूढ़ा हो गया जैसे मैंने सदियों का सफर तय किया है। मैं अपने अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। दुनिया वालों ने तो मेरी हिलाकत का सारा सामान जमा कर लिया था, मगर ये उसी ज़ाते बेनियाज का करम है कि मुझ बेसरो सामान की शिकस्ता कश्ती को साहिल तक पहुंचा दिया। हैदर अली भी ज़ारो कतर रो रहा था। मुनाफिकों की इस बस्ती में आपके सिवा मेरा हमदर्द और कौन था? फिर मैं कहाँ जाता? बस बहुत हो चुका, अब कभी मुझे किसी आजमाइश में मुब्तला ना करना। सैयद साहब बुजुर्गाना और मुत्तफिकाना गुस्से का इजहार करते हुए कह रहे थे, आइंदा मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मादल्लाह, तू मुझे कैसे इम्तिहानों में डाल गया था। आखिरी जहमत और दूंगा। हैदर अली ने उस बच्चे की तरह कहा जिसे यकीन हो कि उसका बाप हर हाल में उसकी जिद पूरी कर देगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सैयद साहब ने उसी मसनूई खफगी का मुजाहिरा करते हुए कहा, बस अब महल की तरफ लौट जा, अपने दिल की किए जाता है। उन गरीबों की तरफ नहीं देखता जो एक दिन में हजारों बार जीते हैं और हजारों बार मरते थे। सैयद साहब ने मुबहम अल्फाज में हैदर अली के अहले खाने की कैफियत बयान करते हुए कहा, फर्श खाक पर सोते सोते और सूखे टुकड़े खाते ये लोग बीमार पड़ गए हैं, तो इनका ख्याल क्यों नहीं करता? जैसे ही सैयद साहब खामोश हुए, हैदर अली की वालिदा मजीदा बेगम बोल उठी, ये आप क्या फरमा रहे हैं सैयद साहब? आपके एहसानात का कर्ज तो हमारी नस्लें भी नहीं उतार सकेंगी। कैसा एहसान और कैसा कर्ज? सैयद साहब अपने मखसूस पुरजला लहजे में बोले, बस अब तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ, मुझ फकीर से तुम्हारी मेज़बानी नहीं हो सकती। और हाँ, इस दौरान तुम लोगों ने यहाँ जो कुछ देखा है उसका किसी से जिक्र न करना, वरना यह बूढ़ा पूरे शहर में बदनाम हो जाएगा। हैदर अली ने बड़ी हैरत से सैयद साहब की बात सुनी, मगर उनके इस मखसूस इशारे को ना समझ सका। बस एक रात की बात और है, कल राजा कृष्णा से सारे मामला तय पा जाएंगे, फिर मैं अपनी इन अमानतों को वापस ले जाऊंगा। ये कहते कहते एक बार फिर हैदर अली के आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, सैयद साहब ने अपने मखसूस लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, मामला तो तय पा गए, फिर क्या बाकी है? कोई ताजवर, कोई खाक बसर, यही इस दुनिया का निज़ाम है। जब कुदरत अपने इनामात लुटा रही हो तो इंसान को दामन वसी कर लेना चाहिए। कोई अमामे पर राजी होगा और किसी ने ताजे जर निगाह पहन लिया, देने वाले ने तो कोई कमी नहीं की थी। अब ये अपने अपने हौसले और तलब की बात है, तू भी अपने मामला दुरुस्त कर ले। हैदर अली ने बहुत गौर से सैयद इकराम बुखारी की इशाराती गुफ्तगू सुनी, फिर बड़े अदब से सलाम किया और टीपू सुल्तान और शुजात खान को साथ लेकर अपने खैमे की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में शुजात खान ने हैदर अली को बताया, राजा कृष्णा और खंडेराव के सैकड़ों सिपाही रोजाना सैयद साहब के मकान पर हमला करने के लिए आते थे और फिर नाकाम व नामुराद लौट जाते थे। ना उन्हें मकान नजर आता था और ना मकीन। खुदा ही जाने कि ये क्या रास्ता। हम लोग घर के दरिंचों से हमला आवरों को देख सकते थे, मगर उनकी आंखों पर पर्दे पड़ जाते थे या फिर कुछ देर के लिए उनकी आंखों की रोशनी ज़ायल हो जाती थी। सरकार, बस खामोश हो जा शुजात खान, हैदर अली ने तेज लहजे में कहा, या तुझे सैयद साहब की हिदायत याद नहीं रही? इसी को खियानत कहते हैं। शुजात खान लरस कर रह गया। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी नीयत में कोई खलल नहीं था। मैं तो आपको सैयद साहब का मुकाम बताना चाहता था कि वो कौन है और किस तरह अपने चेहरे पर नकाब डाले रहते हैं। अहमक, इस बार हैदर अली ने शुजात खान को डांट दिया। एक अंधा सैयद का मुकाम देखने की कोशिश कर रहा है, कहीं जलकर खाक ना हो जाए। दूसरे दिन हैदर अली ने राजा कृष्णा की नज़र के लिए चंद तहाइफ भेजे और बारियाबी इजाज़त चाही।
मैसूर की रानियों और राजघराने के दूसरे होशमंद अफराद ने हैदर अली के इस तर्ज अमल को बड़ी हैरत से देखा। फिर रानी लक्ष्मम्मा कहकहा लगाते हुए बोली, महाराज, गुलाम गुलाम ही रहता है। हैदर अली जंग तो जीत गया मगर उसकी आदत नहीं बदली। कैसी आदत? राजा कृष्णा ने चौंक कर सवाल किया। हैदर अली बचपन से राजघराने के सामने सर झुकाने का आदी है। रानी लक्ष्मम्मा ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए एक और कहकहा लगाया। फातेह होते हुए भी वो हमारे रूबरू सर उठाकर खड़ा नहीं हो सकता। वो जीत कर भी हार गया और हम हार कर भी जीत गए। अब हमारे इक़्तिदार को कोई खतरा नहीं। वो कैसे? राजा कृष्णा रानी लक्ष्मम्मा की बात समझने से कासिर था। हमारे सारे वफादार फौजी गैर मुसल्लाह हो चुके हैं। चंद मुहाफिजों के सिवा किसी सिपाही के पास तलवार नहीं। ये बेइख्तिदार होने की निशानी है। अगर हैदर अली के इरादे गैर होते तो वो कभी आपकी खिदमत में तहाइफ अरसाल ना करता। रानी लक्ष्मम्मा ने अपनी बात के हक में पुरजोर दलील पेश करते हुए कहा, और बारियाबी की इजाजत तलब करना भी इस हकीकत की तरफ खुला इशारा है कि वो अभी तक आपका फरमाबरदार है। अगर उसकी नीयत में खलल वाक़ हो चुका होता तो वो दरिंदों की तरह महल में चला आता और सब कुछ तहवाला करके रख देता। राजा कृष्णा ने असबात में अपने सर को जुम्बिश दी और उसके वीरान चेहरे पर आसूदगी का गहरा रंग नुमायां हो गया। इस बार वाली मैसूर के दरबार में शुजात खान हैदर अली के नुमाइंदे खास के फराइज अंजाम दे रहा था। राजा कृष्णा ने शुजात खान को अपनी मखसूस नशिस्तगाह में तलब किया और हैदर अली के भेजे हुए तहाइफ देकर पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा, हैदर अली को इजाज़त की क्या ज़रूरत थी? वो हमारा मोतमिद खास है, जब जी चाहे चला आए। दरअसल राजा कृष्णा शुजात खान से गुफ्तगू करके सही सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था, मगर शुजात खान की मुसलसल खामोशी ने वाली मैसूर के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया था। आखिर राजा कृष्णा ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, हैदर अली से कहो कि हम बहुत बेचैनी के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। हमने कई माह से अपने जांबाज सालार को नहीं देखा है। शुजात खान दिल ही दिल में उसकी रियाकाराना बातों पर मुस्कुराया, फिर निस्फ कद तक झुककर रुखसती सलाम पेश किया और मजबूत कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ महल से निकल गया। दूसरे दिन हैदर अली अपने बड़े बेटे टीपू सुल्तान और चंद मुंतखब सरदारों के साथ महल में दाखिल हुआ। तमाम फौज ने आगे बढ़कर किले का मुहासिरा कर लिया था और महल के हर दरवाजे पर पहरे बिठा दिए गए थे। आज हैदर अली का अंदाज ही बदला हुआ था। वो शाहाना रफ्तार के साथ महल की राहदारियों से गुजर रहा था। वाली मैसूर के मुहाफिज सिपाही हैदर अली को देखकर एहतिरामन सर झुका लेते और वो बेनियाज अंदाज में आगे बढ़ रहा था। आखिर तमाम फासले खत्म हो गए और हैदर अली उस मखसूस कमरे में दाखिल हो गया जहां राजा कृष्णा और मैसूर की तीनों रानियां देवाजी मती, लक्ष्मम्मा और कांता मौजूद थीं। हैदर अली ने दरवाजे में खड़े होकर वालिया मैसूर की नशिस्त का जायजा लिया और फिर एक एक कदम पर जोर देता हुआ राजा कृष्णा के सामने पहुंच गया। आज हैदर अली ने खिलाफ मामूल राजा कृष्णा को दरबारी अंदाज में सलाम नहीं किया था। सालार मैसूर की यह बदली हुई अदा देखकर राजा कृष्णा और रानियों के मुतमईन चेहरों पर वहशत बरसने लगी थी। जब हैदर अली दरवाजे में दाखिल हुआ तो राजघराने के ये चारों अफराद बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में जर निगर कुर्सियों की पुष्ट से सर लगाए और पांव फैलाए आने वाले के इंतजार में इस तरह बैठे थे जैसे उनका कोई अदना सा खिदमतगार या मुरवती गुलाम हो। हैदर अली को देखकर भी उन चारों के ज़ाविया नशिस्त में कोई तब्दीली नहीं आई थी, मगर जब हैदर अली सलाम किए बगैर तवील दरमियानी फासला तय करके राजा कृष्णा के रूबरू पहुंच गया था तो वालिया मैसूर ने घबराकर अपना जाविया बदला और फटी पटी आंखों से अपने सिपहसालार की तरफ देखने लगा। राजा के साथ तीनों रानियां भी इसी कैफियत से दो चार थीं। तू अपनी रोश भूल गया हैदर अली। राजा कृष्णा संभल कर तेजो तुंद लहजे में सालार मैसूर से मुखातिब हुआ। मैं कुछ नहीं भूला हूं महाराज, आप ही बदल गए। हैदर अली ने बहुत आहिस्ता लहजे में जवाब दिया। उसके होंठों पर एक इंतहाई आसूदा मुस्कुराहट रक्सा थी। तूने हमें सलाम तक नहीं किया। एकाएक राजा कृष्णा का लहजा गजबनाक हो गया था। आपने तो सारे रिश्ते ही तोड़ डाले, फिर क्या सलाम और कहां का अदब। उन तमाम चीजों का ताल्लुक सिर्फ दिल से है। हैदर अली एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोल रहा था। जब पूरा सीना ही मुनाफिकतों और नफरतों के गुबार से भर जाए तो फिर क्या बाकी रह जाता है। यह सब तेरा वहम है। राजा कृष्णा बेदस्तोपा होने के बावजूद अपनी उस रिवायती हट धर्मी का मुजाहिरा कर रहा था। वहम इंसानी दिमाग की पैदावार है, इसलिए अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। हैदर अली बदस्तूर मुस्कुराते हुए गुफ्तगू कर रहा था, मगर आंखें तो धोखा नहीं खा सकती। आखिर तेरी आंखों ने क्या देख लिया? राजा कृष्णा अभी तक नोश्ता दीवार नहीं पढ़ सका था। वो माजी के ख्वाबनाक तिलिस्म में गिरफ्तार था। मैं बारहा आपकी नशिस्तगाह में दाखिल हो चुका हूं। हैदर अली ने अपनी तलवार से कमरे के चारों गोशों की तरफ इशारा करते हुए कहा। आज से पहले यहाँ कई कुर्सियां मौजूद थीं जिन पर मुअज़्ज़िज़ीन रियासत बैठा करते थे, मगर इस वक्त आप हजरत की कुर्सियों के सिवा यहाँ एक कुर्सी भी नजर नहीं आ रही है। हैदर अली के इस सवाल पर राजा कृष्णा बदहवास हो गया। वालिया मैसूर ने अपने एक खास मंसूबे के तहत सारी कुर्सियां उठवा दी थीं और हैदर अली को अपने सामने खड़ा रखकर अंदाजन ये चाहता था कि उसमें गुलामाना को बाकी है या वो अपने आप को बदल कर बाकी हो चुका है। मैंने कसदन ऐसा नहीं किया। अब राजा कृष्णा को शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने रानियों की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। यह सब कुछ खिदमतगारों की हिमाकत के सबब हुआ है। राजा कृष्णा ने खुला झूठ बोला और उसी वजह से उसकी जुबान में हल्की सी लुकनत थी। खैर, हैदर अली मुस्कुराया। अपने कादिमों को हुक्म दें कि वो 2 मजीद कुर्सियों का इंतजाम करें ताकि मैं इत्मीनान से अपनी गुफ्तगू जारी रख सकूं। उसके साथ ही रियासत के मीर मुंशी को भी तलब कर लीजिए। राजा कृष्णा ने किसी पसोपेश के बगैर हैदर अली की हिदायत पर अमल किया, मगर वो मीर मुंशी के जिक्र पर बुरी तरह चौंक उठा था। दोनों कुर्सियां वालिया मैसूर के करीब बिछा दी गईं। हैदर अली चंद कदम आगे बढ़ा और एक कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी कुर्सी खाली पड़ी थी जिसे राजा कृष्णा और रानियां बहुत हैरत से देख रहे थे। तुम लोग भी अंदर चले आओ, हैदर अली ने बुलंद आवाज में कहा, और दूसरे ही लम्हे टीपू सुल्तान दीगर फौजी अफसरों के साथ राजा कृष्णा की नशिस्तगाह में दाखिल हो गया। उन अफसरों में शुजात खान भी शामिल था।
सिपाही, यहाँ बैठ जाओ। हैदर अली ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए टीपू से कहा। 10 साला बच्चे ने बाप का हुक्म सुना मगर कुर्सी पर बैठने की जुर्रत ना कर सका। पूरे एतमाद के साथ बैठो टीपू, हैदर अली ने तहकुम आमिज लहजे में कहा। यह कुर्सी तुम्हारे लिए ही है। जब टीपू सुल्तान कुर्सी पर बैठ गया तो हैदर अली दोबारा बेटे से मुखातिब हुआ। जाने पदर, गौर से सुनो कि तुम्हारा बाप किससे क्या गुफ्तगू कर रहा है, आइंदा तुम्हें भी ऐसे ही मसाइल से वास्ता पड़ेगा। यह कहकर हैदर अली ने वाली मैसूर की तरफ इशारा किया। ये महाराज कृष्णा है, रियासत मैसूर के मालिक। इन्हें तुम खूब पहचानते हो। इनकी सियासत का कमाल यह है कि अपने जानिसारों और वफादारों को भेड़ बकरियों से ज्यादा अहमियत नहीं देते। वक्त पड़ने पर अछूतों को भी गले लगा लेते हैं और मतलब निकल जाने के बाद अपने मुहसिनों को भी कत्ल करा देते हैं। अगर खुदा का करम शामिल ना होता तो आज तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारी दादी और माँ और तुम्हारा छोटा भाई सब के सब कब्रों में सो रहे होते। हैदर अली बड़े अजीब अंदाज में राजा कृष्णा के जराइम की फहरिस्त पेश कर रहा था, जिसे सुनकर वाली मैसूर के चेहरे पर गुनहगाराना सियाही फैल गई थी। यह बड़ी संगीन तोहमत है मुझ पर, देवताओं की कसम मैं बेकसूर हूं। आखिर राजा कृष्णा से बर्दाश्त न हो सका और वो हिजियानी अंदाज में चीख उठा। आपकी सियासत से तो देवताओं का तकद्दुस भी महफूज नहीं। एकाएक हैदर अली मुस्कुराने लगा। वो बेचारे पत्थर के बेजान बुत आपके झूठ के खिलाफ एहतजाज करने यहां तक तो नहीं आएंगे। राजा कृष्णा गर्दन तक हालात की दलदल में उतर चुका था, मगर फिर भी उसने अपने आप को बचाने की आखिरी नाकाम कोशिश की। यह उस कुत्ते खंडेराव का मंसूबा था। मुझे कुछ खबर नहीं कि महल के बाहर क्या होता रहा। वो 2 कौड़ी का गुलाम इस कदर बाइख्तियार हो गया था कि मराठा फौज श्रीरंगापट्टनम में दाखिल हो गई और आपको खबर तक ना हो सकी। अगरचे हैदर अली की आवाज़ मामूल से ज्यादा बुलंद थी, लेकिन फिर भी उसके लहजे में राजा कृष्णा के लिए एहतराम जाहिर हुआ था। मेरे सर की बोली लगाई गई थी। आपके हरकारे गले में ढोल डालकर गली गली चीखते फिरे और आपको खबर तक ना हो सकी। आखिर ये कैसी बेखबरी थी। मेरे बीवी बच्चों को यरगमाल बनाने के लिए उस फरिश्ते के घर पर यलगार की गई, जिसका वजूद इस रियासत के लिए बाइस रहमत है। राजा कृष्णा अपना मुकदमा हार चुका था। जिल्लत व बर्बादी को इतनी करीब देखकर पागल हो गया और सालारे मैसूर को गालियां बकने लगा। तू नमक हराम और एहसान फरामोश है हैदर अली। तू भूख और इफलास की गलियों में पड़ा हुआ था, खाक का एक हकीर जर्रा था। मेरी निगाह करम ने तुझे चमकाया और अमारत के आसमान तक पहुंचा दिया। अगर मैं नमक हराम होता तो आप इस वक्त पसे दीवार जिंदा होते या शमशान घाट में आपकी चिता की आग भड़क रही होती। हैदर अली अभी तक शाइस्ता और नरम लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। मैंने श्रीरंगापट्टनम के लोगों में आपका वकार कायम रखने के लिए तहाइफ अरसाल किए और बारियाबी की इजाजत चाहिए। यह मेरी एहसान शनासी का खुला सबूत है कि मैं आपको कोई गजल नहीं पहुंचा रहा हूं। अगर आप मुझ पर काबू पा लेते तो मेरी लाश मैसूर की शाहराहों में खींची जा रही होती। आप इस रियासत की बात कर रहे हैं जिस पर गोपाल राव मरहटा ने कब्जा कर लिया था और आपके कब्जे में सिर्फ 33 देहात बाकी रह गए थे। यह मेरी ही जुर्रत और मर्दानगी का नतीजा है कि आपकी मुख्तसर सी जागीर को हजारों मील तक वसी कर दिया। एकाएक हैदर अली के चेहरे पर अजियत और कर्ब के गहरे साए नुमायां हो गए और वो बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आने लगा था। आपने मुझे बड़े आजार पहुंचाए हैं और बड़ी गलीज गालियां दी हैं। अगर मैं एहसान फरामोश होता तो आपकी जुबान काटकर अपने पैरों से मसल देता, लेकिन मेरी शराफत नसबी मुझे उस अमल से रोकती है। काश आप मेरी इस आला ज़र्फ़ी को महसूस करते कि मैंने जो कुछ कहा एक बंद कमरे में कहा और आपकी मोहतरम ज़ात को रियाया के सामने तमाशा नहीं बनाया। यह कैसी अजीब बात है कि आप मुझे गलीज कलिमात से याद कर रहे हैं और किले के मकीन समझ रहे हैं कि हैदर अली महाराज के हुजूर सलामी पेश कर रहा है। जैसे ही हैदर अली खामोश हुआ, रियासत के मीर मुंशी पंडित सुंदरलाल ने बारियाबी की इजाज़त चाही। फिर थोड़ी देर बाद हैदर अली की हिदायत के मुताबिक एक कानूनी दस्तावेज तैयार हो गई, जिसका मतन इस तरह था। अब मेरी सेहत इस काबिल नहीं रही कि मैं सियासी उमूर की निगरानी में ओहदा बरआ हो सकूं, इसलिए रियासत के सारे इंतजामात हैदर अली के सुपुर्द करता हूं। आज से वही मैसूर के हुक्मरान है। नीचे राजा कृष्णा की मोहर थी जो उसने कामते हाथों से कागज पर सबत की थी। दूसरी दस्तावेज के जरिए राजा कृष्णा और उसके अहले खानदान के लिए 3 लाख रुपये सालाना की जागीर अलहदा कर दी गई। उसके बाद हैदर अली अपनी पूरी फौज के साथ सैयद इकराम बुखारी के मकान पर पहुंचा। पूरी फजा फौजी बैंड की रुजिया धुन से गूंज रही थी। सैयद साहब घबराकर मकान से बाहर निकल आए। हर तरफ फौजियों के सर ही सर थे। यह सब कुछ क्या है? सैयद साहब ने घबराकर हैदर अली से पूछा, जो टीपू सुल्तान और अपने फौजी अफसरों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। मैसूर की फौज अपने सालार को सलामी देने के लिए हाजिर हुई है। हैदर अली ने मुख्तसर सा जवाब दिया और पलटकर अपने सिपाहियों की तरफ इशारा किया। दूसरे ही लम्हे श्रीरंगापट्टनम की फजा खौफनाक धमाकों से लरज उठी। हैदर अली की तोपें सैयद साहब को सलामी पेश कर रही थी। फिर टीपू सुल्तान और तमाम फौजी अफसरों ने सलामी की रस्म अदा की। सबसे आखिर में हैदर अली ने सैयद साहब की खिदमत में फौजी सलाम पेश किया और इंतहाई बुलंद आवाज़ में पुकार कर कहा, रियासत मैसूर का इख्तिदार हैदर अली के कदमों के नीचे और हैदर अली का तख्त ताज सैयद के कदमों के नीचे। मोहब्बत व अक़ीदत के इस पुरजोश मुजाहिरे पर सैयद इकराम बुखारी की आंखों में आंसू आ गए। हैदर अली, तुझे ये गैबी इनाम मुबारक हो। सैयद साहब ने बेइख्तियार मैसूर के नए हुक्मरान को गले लगा लिया। फिर हैदर अली सैयद साहब और अपने अहले खाना को लेकर महल पहुंचा। दूसरे दिन दरबार आरास्ता किया गया और जब रस्म ताजपोशी का वक्त आया तो हैदर अली सैयद साहब के सामने दस्त बस्ता खड़ा हो गया। सैयद साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर इस दुआ के साथ हैदर अली के सर पर ताज रख दिया, ऐ मालिकुल मुल्क, अपने इस कारिंदे की दस्तगीरी करना कि ये बहुत ज़ईफ़ व नातवा है। जैसे ही सैयद साहब ने हैदर अली को ताज पहनाया, मजीदा बेगम ज़ारो क़तार रोने लगी और फिर अपनी नशिस्ते खास से उठकर उसी कमरे के एक गोशे में सजदा रेज हो गईं। उनकी समात में मुबारकबाद की पुरशोर आवाज़ें गूंज रही थीं।
5 سال کی عمر میں یتیم ہو جانے والے بچے کو اہل دربار نواب حیدر علی خان بہادر کہہ کر پکار رہے تھے۔